السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پیف سکولز، پیما سکولز اور پی ایس آر پی سکولز کی کیوٹی کے لیے پیٹرن اور گیس کے اہم سوالات بتانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میتھ کا پیپر ہے اس میں 13 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیکشن 2 ہے اس میں 5 سوال ہوتے ہیں۔ شارٹ کویسچن ان میں سے 4 سوالات کرنے ہوتے ہیں اور ایک لانگ کویسچن ہوتا ہے، یعنی 13 نمبر کے ایم سی کیوز ہو گئے اور 12 نمبر کے شارٹ کویسچن ہو گئے، تو یہ 25 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اس کے لیے کون کون سے سوالات زیادہ اہم ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ 4 کلاس کے میتھ کے زیادہ تر ایم سی کیوز ان ٹاپک سے بنتے ہیں کہ ایک مقامی قیمت کا سوال دیا جاتا ہے، جمع کا سوال دیا جاتا ہے یا نفی کا، اور ایک ضرب کا سوال، ایک تقسیم کا، اور جیسا کہ نمبر 5 میں پر ہے کہ 1/9 کو 7 سے ضرب دیں، اس سے ملتے جلتے سوال۔ 35 اور 45 کا مشترک عاد، اس سے ملتے جلتے سوال۔ بٹا جو قصور ہے 1/4 جمع 3/4، تو قصور کی جمع اور قصور کی نفی کا سوال۔ ان علامات کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ کون سی رقم بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ ترتیب نزولی اور صعودی کا سوال، نفی کا سوال، 5 ہندسی بڑے سے بڑے اعداد کا مجموعہ اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی سوالات ہوں۔ واجب یا غیر واجب کسر اور بڑا ہندسہ چھوٹا ہندسہ کی پہچان، اور جو انشائیہ حصہ ہے اس میں ضرب یا ایک تقسیم کا سوال دیا جاتا ہے، اور قصور کی ضرب اور تقسیم کا سوال، قصور کی جمع نفی کا سوال لازمی آتا ہے، اور اس کے علاوہ سمپل جمع نفی کا سوال بھی دیا جاتا ہے۔ عاد اور اضاف بھی پوچھا جاتا ہے، اس میں کامن فیکٹر، کامن ملٹیپل اور پرائم فیکٹورائزیشن کا ایک سوال لازمی آتا ہے، خاص طور پر عاد اعظم اور ذو اضافہ عقل۔ قصور اشارہ کی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کا سوال ایک آئے گا۔ قصور اشارہ کو قریب ترین انداز 100 اور 1000 تک محدود کرنا۔ پیمائش کے سوال آتے ہیں، کلومیٹر سے میٹر، میٹر کو سینٹی میٹر، کلو گرام کو گرام، اور پیمائش کی اکائیوں کی جمع تفریق، وقت کی اکائیوں کی تبدیلی۔ تو اس طرح کے سوالات یہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ سوالات لازمی آتے ہیں، ان سے ملتے جلتے سوالات کی ضرور پریکٹس کریں۔ کلاس 4 کی انگلش کا پیپر بھی 25 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں سے 12 مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ 10 مارکس کے ایم سی کیوز کے بعد یہ 2 نمبر کے پیراگراف کو پڑھ کر کمپریہنشن کے 2 مارکس کی یہ ایم سی کیوز، 12 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ اور سیکشن 2 میں 4 نمبر کے جملے ہوتے ہیں، 5 الفاظ دیتے ہیں، ان میں سے 4 کے جملے بچہ بنائے، تو یہ 4 نمبر کے میک سینٹنسز کا سوال ہو گیا۔ اس کے علاوہ پنکچویٹ کرنا ہوتا ہے، 4 فقرے دیے جاتے ہیں، ان میں سے 3 کو پنکچویٹ کرنا ہے، بچوں کو کہیں کہ پہلا حرف بڑا کریں اور اینڈ میں فل سٹاپ، سوالہ نشان یا سائن آف ایکسکلیمیشن میں جو لگنا ہو وہ لگائیں، اور درمیان میں اگر کسی پراپر نون کا، جیسے I11 پاکستان میں پاکستان ہے تو اس کا پی کیپٹل کر دیں گے، تو یہ تبدیلیاں بچے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ سیکشن 3 میں 5 سینٹنسز کہے جاتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر لکھیں، زیادہ تر بک میں سے دیا جاتا ہے جو مارچ کے اینڈ میں ہوتا ہے، کریٹیو رائٹنگ والا پیراگراف۔ اس کے علاوہ بھی سلیبس والے ایسے اسٹوری لیٹر اپلیکیشن جو ہوں وہ بھی اچھے طریقے سے تیار کریں۔ ایم سی کیوز کے جو زیادہ تر ٹاپک دیے جاتے ہیں، ایم سی کیوز کے زیادہ تر ٹاپک، پہلا جو ہے اے این دی میں سے ایک دے دیا جاتا ہے۔ ایڈجیکٹیو کی اقسام دی جاتی ہیں کہ ایڈجیکٹیو آف کلر ہے، ایڈجیکٹیو آف اوریجن ہے، ایڈجیکٹیو آف شیپ ہے، اس میں سے ایک کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل میں سے، اور ڈفتھانگ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سینونیم اور انٹونیم کا ایک ایم سی کیوز آ جاتا ہے، اور کریکٹ پلورل آ جاتا ہے جی۔ ریگولر اور ارریگولر ناؤن اور پریپوزیشن کا ایک استعمال، ایک مشق میں سے بھی سوال دے دیا جاتا ہے، کسی اہم سبق میں سے ایم سی کیوز بنے بنائے جو ہوتے ہیں مشق میں، ایک اس میں سے۔ اس کے علاوہ ورب کی صحیح فارم کا استعمال بھی دیا جاتا ہے۔ مزید انگلش کے کون سے ٹاپک ہیں، یہ انتہائی اہم ترین ہیں، اس سے ملتے جلتے اور بھی ٹاپکس آتے ہوتے ہیں جیسے ایم سی کیوز بنتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ انگلش کے دیگر اہم ٹاپکس یہ ہیں کہ ڈائیگراف، ٹرائیگراف، سائلنٹ لیٹر، نیمنگ ورڈز، ایکشن ورڈز، الفابیٹیکل آرڈر، رائمنگ ورڈز، کولیکٹیو ناؤن، چیننگ ورڈز، ایناگرام، ایکشن ورڈز، پارٹس آف اسپیچ، ناؤن ود نو چینج، ڈگری آف ایڈجیکٹیو، ہوموفون، جینڈر ناؤن، میسکولن، فیمنن، از، واز، ہیو،
एपॉस्ट्रॉफी, कंपाउंड वर्ड्स, कॉमन प्रॉपर नाउन और पंक्चुएशन। क्लास 4 में साइंस का पेपर भी इस तरह होता है कि 13 उसके MCQs दिए जाते हैं और 12 मार्क्स के इंशाया सवाल होते हैं। इंशाया में 2 हिस्से होते हैं। सेक्शन 2 में 5 मुख्तसर सवाल देते हैं जिसमें से 4 सवाल करने होते हैं 8 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक सवाल होता है मुख्तसर। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें एक इंशाया टाइप सवाल होता है, तो उसका जवाब लिखना होता है। ये 4 मार्क्स का होता है, यानी 12 मार्क्स का इंशाया ऐसा हो गया। साइंस के लिए कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अहम है वो आपको बताते हैं। इंशाया सवालात इन टॉपिक से बनते हैं ज़्यादातर पौधों और जानवरों में ममासलत और फ़र्क, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, फूलदार पौधे और गैर फूलदार पौधे, बायोडाइवर्सिटी, दांत, हड्डियाँ, दिल, मैदा, मसल, दिमाग, इनमें से एक सवाल दिया जाता है। जड़, तना, पत्ते, फूल और बीज में से एक सवाल दिया जाता है। इकोसिस्टम की तारीफ, बायोटिक और एबायोटिक अज्जा कौन से हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोज़र। जो सवाल मिलते जुलते टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं, लाजमी आते हैं। ये सवाल भी लाजमी आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोज़र में से। फूड चेन, प्रीडेटर, प्रे का बाहमी ताल्लुक़ और इंसानी सरगर्मियों के फूड चेन पर असरात एक इसमें से आता है। किसी मुतवाज़िन इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी और जानदारों के माबैन मुकाबला का आपस में क्या ताल्लुक़, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन मस्क में भी दिए गए होते हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं। उसके अलावा भी आपको तमाम टॉपिक्स बता रहे हैं कि बीमारियों के अलामात और तहफ़्फ़ुज़, मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी बीमारियाँ, हाथ धोना, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन, अच्छी सेहत बरकरार रखना और मुतवाज़िन ग़िज़ा में से एक आता है बॉयलिंग, फिल्ट्रेशन और पानी को आलूदा करने वाले फैक्टर एक इसमें से सवाल आता है। ठोस मय गैस, मास, वॉल्यूम और मादा, एक इनमें से सवाल आता है। ठोस मय और गैस में ज़रात की तरतीब, रोशनी, कौसे क़ज़ा और आवाज़ की एनर्जी, हीट, थर्मामीटर एनर्जी और सर्किट, फोर्स, मोशन और ग्रेविटी, एक सवाल इसमें से आता है। फ्रिक्शन के फ़ायदे नुकसानात, लीवर, गियर, पुली और इंक्लाइड प्लेन, इनमें से एक सवाल आता है। और आखिर तक यूनिट देख लेंगे, जितने यूनिट्स हों उतना तैयार करें। क्लास 4 में उर्दू का पेपर भी 25 मार्क्स का होता है, इसमें से 12 MCQs होते हैं। और हिस्सा 2 में दिया जाता है कि किसी उन्वान पर मज़मून लिखें या कहानी लिखें, तो ये सवाल दिया जाता है। और हिस्सा 100 में होता है कि ख़त लिखें या दरख्वास्त लिखें या किसी तस्वीर को देखकर जुमले लिखें। तो इसकी तैयारी आपने करनी है। मज़मून, कहानी और ख़त दरख्वास्त दिए गए टॉपिक्स में से आती है जो सिलेबस के होते हैं। और ये जो कुछ नया लिखना होता है मास्क में से, वहाँ से एक टॉपिक दिया जाता है या कोई भी तस्वीर देखकर उस पर कहा जा सकता है कि इसके ऊपर आप फ़िक्रे लिखें। इसके अलावा जो MCQs हैं उनमें 3 MCQs ऐसे भी होते हैं जो पैराग्राफ को पढ़कर लिखने होते हैं। इसके अलावा बाकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, मानी भी एक लफ्ज़ का दिया जाता है और हर्फ, कलमा, फ़ेल, इसम, सिफ़त, इनमें से किसी चीज़ की तारीफ़ लिखकर पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की तारीफ़ है। मुज़क्कर मुअन्नस का एक पूछा जा सकता है, इसम, नकरा, मारफ़ा का, मुतज़ाद, मुज़क्कर का। और हामद या नात की तारीफ़ में से भी एक सवाल दे दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स सिलेबस में होते हैं, सिलेबस वाले सारे टॉपिक आपने तैयार कराने, मज़मून, ख़त, कहानी, दरख्वास्त। उर्दू और इंग्लिश में बच्चों को मज़मून, ख़त, कहानी, दरख्वास्त की ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं क्योंकि उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। MCQ 1-1 मार्क्स का होता है। तो उर्दू में जैसा कि दरख्वास्तें सिर्फ 3 हैं। दरख्वास्त बर ज़रूरी काम, रुखसत बीमारी, और दरख्वास्त बर सर्टिफिकेट है, और हेल्थ ऑफिसर के नाम और रुखसत शादी, 5 दरख्वास्तें हैं। इसके अलावा ख़तूत हैं, वालिद साहब के नाम ख़त है, बड़े भाई के नाम ख़त है, और चचा के नाम तोहफ़े का शुक्रिया का ख़त है, और छोटे भाई के नाम बुरी सोबत से बचने का ख़त, दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी की मुबारकबाद है। मज़ामीन में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा गाँव, सफाई, वर्जिश के फ़ायदे, ईद उल फ़ितर, हमारा वतन, मेला, चिरागा, कंप्यूटर। और कहानियों में प्यासा कवा, ईमानदारी अच्छी सिफत है, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ की सज़ा, कोशिश करो आखिर कामयाब हो जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालच बुरी बला, इत्तेफाक में बरकत। ये टॉपिक्स बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार करा लें। अगर पूरा सेशन तैयार कराया जाए तो कोई ज़्यादा टॉपिक्स चेंज नहीं होते। उम्मीद है इन टॉपिक्स को तैयार कर आप मुकम्मल मार्क्स हासिल करेंगे।